सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साढ़े सारे दर्शकों का। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे और वैसे भी ठीक रहना पवेगा क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आन जा रहा है। फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे ਨੂੰ ਹੁਣ इंतजार ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ कर रहे ਸੀਗੇ ਵੀ लॉन्ग वीकेंड आएगा। बहुत सारे प्लान्स ਤੁਸੀਂ भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ लॉन्ग वीकेंड करके और स्पैशली ख्याल रखियो क्योंकि लॉन्ग वीकेंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ थैंक्सगिविंग ਦਾ टाइम है तो ਤੁਹਾਡੀ बहुत सारिया तैयारियां ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ने। पार्टीज़ वगैरह की जी है वो तैयारी तुसी कीती होनी है पर कोशिश करियो कि इकट्ठ सीमित रखियो। जे रखोगे भी इकट्ठ तो कोशिश करना कि वो सेफ्टी जरूर होवे उहदे विच। जिस तरीके नाल बॉनी हैनरी होना ने पहला ही कह दिता सी भी BC दे विच कोविड के मामले जिहड़े वो ना वधन, इसलिए जिहड़ा तुहाडा इकट्ठ है वो या तो तुहाडे अपने बबल्स दे विच रवे या फिर जिहड़े लोग इकट्ठे होणगे वो फुली वैक्सीनेटेड या कम से कम सिंगल डोज जिहड़ी है वैक्सीन की लगी होनी चाहिए है। उन्हां घरां दे विच खास तौर दे उत्ते गल कही जा रही है उन्हां परिवारां दे विच जिथे बजुर्ग भी रहिंदे ने, कुछ शरीरक तौर पर कमज़ोर लोग ने जिन्हां नूं जल्दी जिहड़ी है ये लाग लग रही है। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखियो कि लॉन्ग वीकेंड के उत्ते थैंक्सगिविंग तो बाद जदों असीं वापस मुड़ांगे तां तुसीं सारे जने सेफ जिहड़े ने वो रहने चाहिए हो। सो ख्याल रखियो लॉन्ग वीकेंड जिहड़ा वो बहुत वधिया जिहड़ा है वो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जाना चाहिए है। सो अगे गल करांगे भी हुण सेफ्टी की गल की जा रही है तो जिस तरीके नाल फ्लू शॉट्स भी आ चुके हैं और फ्लू शॉट्स जिहड़े ने और की कदों तो लगने शुरू होणगे, किहड़े एज ग्रुप नूं लगने शुरू हो जाणगे और खास तौर पर वैक्सीनेशन जो लग रही है तो वैक्सीन दे विच किन्नी कुछ सेफ्टी जिहड़ी है फ्लू शॉट की हो सकती है। इस तो इलावा जिहड़ी है असीं सारिਆਂ ने खबर सुनी सीगी कि एडविल नूं लैके खबर आ रही सीगी कि एडविल की लेबलिंग जिहड़ी है वो गलत तरीके नाल होई। जिस तरीके नाल कंपनी दे वल्लों ये गल कही सीगी कि जिहड़ी एडविल है वो वापस दवाई जिहड़ी है वो दे दो क्योंकि उहदी लेबलिंग दे करके लोकां नूं दिक्कत परेशानी आ सकती है। हालांकि जदों ये खबर बाहर आई सी तां उदों थोड़ी चिंता पैदा हुई सीगी क्योंकि लेबलिंग करके जिहड़ी है लोगों की सेहत नूं काफ़ी जिहड़ा है नुकसान भी हो सकता सी, खतरनाक साबित हो सकती सी। पर यह कहा गया है कि अजे थोड़े लोगों के विच जिहड़ी है ये गई सी और वो वापस आ चुकी हुई है। इन्हां सारियां तमाम गल्लां दे उत्ते अज गल करांगे। वैक्सीन ते की चल रहा, बूस्टर शॉट्स जिहड़े ने उन्हां नूं लैके की चल रहा है, फ्लू शॉट्स जिहड़े ने उन्हां नूं लैके की चल रहा और एडविल नूं लैके की खबर सामने आई सी। साडे नाल अज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अमरीक सिंह स्टूडियो दे विच जुड़े हुए ने। अमरीक जी बहुत बहुत स्वागत है द मॉर्निंग शो दे विच। धन्यवाद शरी जी एंड सत श्री अकाल सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी। अमरीक सिंह जी ਅਸੀਂ कुछ दिनों तो खबर सुन रहे ਸੀਗੇ। सब तो पहला तो उस खबर की ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ जा रहे हैं। एडविल ਨੂੰ लैके खबर आई सी भी एडविल की लेबलिंग जी है वो गलत हो गई है, उस करके दवाइयां वापस जड़ियाँ वो भेज दित्तियां जाण। कुछ अफवाहां इदां दियां भी फैल रही सी, एक पैनिक जिहा क्रिएट हो गया सी लोगों के विच। एक्चुअल खबर सीगी की प्रॉब्लम जी है आई सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? जी एक्चुअल एडविल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पैक साइज़ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम आई सी ਉਹ कोल्ड एंड साइनस ਵਾਲੀ एडविल है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ अदर इंग्रीडिएंट्स भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਊਜ਼ੀਨੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲਸ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ यूजली जिथे भी वो लॉट सेंड किए गए हो फ्रॉम द होलसेलर उन्होंने नोटिफिकेशन जाती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ इफ इट इज़ वेरी अर्जेंट टाइप ऑफ रीकॉल तो फिर वो शैल्फ्स तो वापस लैके एंड वो मैन्युफैक्चरर ਨੂੰ वापस भेज ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सो आई बिलीव अगेन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ही फॉलो किया गया एंड आई गैस ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ तक सारी ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ। ਜੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਡਵਿਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਐਡਵਿਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਚ ਅਲਰਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਫੇਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ। ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੁਛ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋ ਫਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਯੈਸ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਇੱਕ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਿਲ ਖਾ ਲਓ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਬਲੀਵ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਗੇਨ 100% ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਫੇਟਲ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਰ ਅਗੇਨ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਛ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪੈਕ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੇਮ ਪੈਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਹ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਟੂ ਟਰੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦੇ ਰੀਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਲੀ ਰੀਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਰ ਡੇ ਰੀਕਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਕਾਲ ਨੇ, ਅਰਜੈਂਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਫਸ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ। ਕਈ ਰੀਕਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਇਨ ਪਲੇਸ ਸੋ ਦੈਟ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਆਰ ਓਬਲਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਦੈਟ ਡੇਟਾ ਟੂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਉਹ ਰੀਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਰੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰੀਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਸ ਚੂਜ਼ਨ ਬਾਏ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਰੋਜ਼ 2 3 4 5 ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਨੇ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੇਟਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੁਛ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ BC ਉਹ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2021 ਦੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਡ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟਿਲ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਣ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਨੈਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਅਮਰੀਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨੇ ਜੀ, ਅਨਲੈਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ। ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇਜ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਆ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਆ, ਬਟ ਉਹ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵਿਦ ਨੀਡਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। 2 ਤੋਂ 5 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਨੀਡਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗੇਨ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਡਲ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਓਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਲਈ ਅਪਰੂਵਡ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਅਮਰੀਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਆਈ ਬਲੀਵ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਜ਼ਨਸ ਆਫ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾ ਰਹੀਏ, ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਵਾਲ ਹਰੇਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਾਰਡ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅਗੇਨ ਫਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਵਰ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੈਨਿਕ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਪਲੱਸ most of the physicians office they were they were trying their best ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੋਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਸ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਾਹੌਲ ਦਈਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਰਸ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਣ ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੇਅਰ ਆ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਏਜ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਏਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਜਲਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਐਂਡ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਚਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਟਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ there is another vaccine ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਾਸਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮੋਨੀਆ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਆ ਮੀਨਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਮਾਈਟ ਪੇ ਫॉर ਇਟ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਤਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਇਸ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਾਅ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਸੈੱਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਜਲਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 50 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੇ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਹੈ ਉਹ 50 ਇਅਰਸ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਆ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਆ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਆ ਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ 23 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮੋਨੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਫੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਯੰਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਆ ਉਹ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਟੈਟਨਸ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਦੀ, ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਡਾਸਿਲ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ 9 ਇਅਰਸ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਬਟ 45 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਨੇ, 45 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਉਹ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਮਰੀਕ? ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਈਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਐਡਜੂਵੈਂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਓ ਬਿਫੋਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਐਡਜੂਵੈਂਟ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਗਵਾਈ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ, ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਮੋਨੀਆ ਦਾ ਅਡਲਟ ਦੇ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਾਸਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ 3 ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਦੈਨ 6 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਟਨਸ ਸ਼ਾਟ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਓਪਨ ਕੱਟ ਜਾਂ ਵੂੰਡ ਆ, ਯੂਜ਼ਲੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ BC ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕੁਛ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲਸ, ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਡੇਟਾ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਮੇਬੀ ਆਉਂਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਡੇਟਾ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਹ ਮੇਬੀ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 to I think 7 years old ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਸੇਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗੇਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛਿੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਈ ਗੈਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਟ ਅਗੇਨ ਫਲੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ।
15th ਨੂੰ ਆਈ ਬਲੀਵ ਮਿਡ ਅਕਤੂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਆਲ ਐਨਕਰੇਜ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਸ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰੀਕ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਆਈ ਗੈਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਪੀਸ ਇਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰਸ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਮੌਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।